मंगलमय प्रभु जीशु ख्रीष्टर अनुग्रह आम आज पर्यंत बंची आसुअछु आउरी करुणा शेष हो नथिबारु आमे विनष्ट हेलु नहीं। से आम जीवन निमंते तांकर अमूल्य जीवन को से दान कले। तेणु से चाहती आम जीवन नष्ट न हो किंतु स्वर्ग राज्य को जाऊ। तेणु आज आम देखा यीशुंकर प्रथम सुसमाचार वाक्य जहाँ मार्क 1:15 पदरे लिखा जाए, काल संपूर्ण हेलानी ईश्वर राज्य सन्निकट मन परिवर्तन कर और सुसमाचार रे विश्वास कर। मन परिवर्तन कर, स्वर्ग राज्य सन्निकट। यही वाक्य जिते आम शुणुचु अनेक समय आम को टिके बोर लगुची, खराब लगुची, पुराना वाक्य परी लगुची। अनेक भावुथिबे जेपरी वाक्य आम जीवन रे आवश्यकता नाई, कारण 2000 वर्ष तले परी वाक्य आम शुणी आसुचु। मन परिवर्तन करो, स्वर्ग राज्य सन्निकट, स्वर्ग राज्य सन्निकट। अवश्य वाक्य रे तो ए दुईटा विषय को आम यदि प्रचार करवा हुए तो अधिका समय लागिबो, किंतु आज आम मन विषय रे चिंता करवा। प्रभु कहीं मन को परिवर्तन कर बोली कहले, घर परिवर्तन कर बोली कहले ना, गाँ परिवर्तन कर बोली कहले ना, शरीर परिवर्तन कर बोली कहले ना, सहर परिवर्तन कर बोली कहले ना, किंतु तांकर मुख्य प्रचार थिला मन। ए मन को जदि परिवर्तन करवा तेबे आमे स्वर्ग राज्य को जाई परिबा। मन जदि परिवर्तन हेब नाई आमे स्वर्ग राज्यर अधिकारी हेई परिबा नाई। से प्रचार कले, शिष्य मान को भी प्रचार करे को पठेले। आज यीशुंकर पुनरुत्थान परे भीतर माने ताको दल भी सही प्रचार करछन। देखो लुक तार 10:9 पद, से स्थान रे थिबा पीड़ित मानको सुस्थ कर हाँ। आ से मानको कुह ईश्वर का राज्य तुम मानको सन्निकट। ईश्वर का राज्य सन्निकट ये कथा प्रचार करो। शिष्य माने भी प्रचार कले। पर यीशुंकर पुनरुत्थान परे आम जहाँ देखुचु प्रेरित तार 2:38 पदरे, तेणु पितर से मानक कहले आपण माने मन परिवर्तन करंतु आउ निज निज पाप क्षमा निमंते प्रत्येक जन यीशु कृष्ण नाम रे बपतिजित हेउंतु, ताहाले आपण माने पवित्र आत्मा कर दान प्राप्त हेबे। आपण माने मन परिवर्तन करंतु। अरे सही प्रचार केते थर करा जिवो, केते दिन करा जिवो। अनेक लोक ये प्रचार को घृणा भी करती, मनउणा भी करती। यार ये प्रचार तो पुराना प्रचार, ये तो आम आगु भी शुणी आसु 2000 वर्ष तलू। आजिकल आमको नुआ प्रचार दरकार, किंतु आज से पुराना प्रचार नुआ प्रचार हेबार दरकार। आज आउ से प्रचार पुराना ही रही नहीं, आज से प्रचार ताजा प्रचार है। वर्तमान आम ताकू ही प्रचार करवा दरकार। लोक अनेक पुराना विषय को भल पाती नहीं, नुआ विषय को भल पाती। किंतु मु कहबी आज पुराना विषय आम जीवन निमंते समय समय आवश्यकता रही था। यीशुंकर प्रचार थिला जे मन को परिवर्तन करो। इंग्लिश बाइबल रे लिखा जाए चेंज योर माइंड, चेंज योर माइंड। मन परिवर्तन कर।
ଆମର ଏକ ଅନୁବାଦ ବାଇବେଲ ଅଛି, ସେ ବାଇବେଲ କହୁଛି ଟର୍ନ ଫ୍ରମ୍ ସିନ୍ସ, ତା ଅର୍ଥ ହେଲା ପାପରୁ ପୃଥକ ରୁହ, ବା ଆଉ ଗୋଟେ ଅର୍ଥରେ ପାପ କର ନାହିଁ। ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଅର୍ଥ ହେଲା ପାପ କର ନାହିଁ। ଯଦି ପାପ କରିବ ନାହିଁ ତେବେ ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବ। ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରଚାର ଥିଲା ମନକୁ ଆୟତ୍ତ କର, ମନକୁ ଅଧୀନରେ ରଖ। ଏ ମନ ବହୁତ ବେଗଗାମୀ, ଏ ମନ ପବନ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅତି ବେଗଗାମୀ। ଆମେ ଘରେ ବସିଥିବା ଇଚ୍ଛା କଲେ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡରେ ଦିଲ୍ଲୀ, ବମ୍ବେ, କଲକାତା ସବୁ ବୁଲିକି ପଳେଇ ଆସିପାରିବା। କିଏ ଯାଉଛି? ମନ ଯାଉଛି। ମନ ଘରେ ବସିଥାଇ ସେ ଚାରିପଟେ ବୁଲୁଛି। ତେଣୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ମନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଆମର ସମାଜରେ, ଗ୍ରାମମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖୁଛୁ। ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁନାହୁଁ। କିଏ ତ ପତଳା ହେଇଥିବ, ସେ ଜିମ୍ ଯିବ, କ'ଣ କ'ଣ ଖାଇବ, ମୋଟା ହେଇଯିବ, ତା ଶରୀର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଉଛି। କାହାର ଘର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଉଛି, କୌଣସି ଗାଁର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଉଛି, ସହର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟି ନାଇଁ କି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରୁନାହିଁ, ମନ ବଦଳୁ ନାହିଁ। ତେବେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଯାଇପାରିବା କି? ଯଦି ମନ ବଦଳିବ ନାହିଁ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ। ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରଚାର ଥିଲା ମନକୁ ବଦଳାଅ, ମନକୁ ବଦଳାଅ, ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରଚାରକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନାହୁଁ। ଆମେ କେତେବେଳେ ଗିର୍ଜା ଘରେ ବସିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ମନ ଅନ୍ୟ କାମରେ ଲାଗିଥାଏ। ବଡି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ, ମାଇଣ୍ଡ ଆବସେଣ୍ଟ। ଆମେ ବସିଥାଉ କିନ୍ତୁ ଆମର ମନ ବୁଲୁଥାଏ। ଦିନେ ଜଣେ ଲୋକ ସେ ଗିର୍ଜାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଗିର୍ଜାରେ ସେ ବସିଛନ୍ତି। ବସୁ ବସୁ ଆଜି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ବାଳକ ବାବୁ ସେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଚାର କରୁ କରୁ ତାଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ପଡ଼ିଛି ଗୋଟେ ମୂଷା ଉପରେ। ସେ ଗିର୍ଜା ଘରେ ଗୋଟେ ହୋଲ ହେଇଛି, ସେ ହୋଲରେ ଗୋଟେ ମୂଷା ଯାଉଛି। ସେ କ'ଣ ପ୍ରଚାରକୁ ଶୁଣିବେ, ସେ ମୂଷା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗିର୍ଜା ଘରେ ବସିଛନ୍ତି, ବାହାରେ ହେଲେ ଅଲଗା କଥା। ଆରେ ଅଲଗା ଜାଗାରୁ ତ ତମର ମନ ଆୟତ୍ତ କରିପାରୁନଥିଲ, ଏବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲା ପରେ ବି ମନ ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଲଗାଅ। ସେତେବେଳେ ପାଳକ ବାବୁ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ସମୟ ସନ୍ନିକଟ, ସରି ଆସିଲା, ସମାପ୍ତ ହେଲାଣି। ଇଏ ବାବୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଟିକେ ଅଛି, ଆଉ ଟିକେ ଅଛି, ଲାଞ୍ଜ ଯିବାକୁ ବାକି ଅଛି। ସେ କୁଆଡେ ମନ ଦେଇଛନ୍ତି? ମୂଷା ଉପରେ। ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ବାବୁ ଟିକେ ଅଛି? ନାଇଁ, ମୂଷା ଯାଉଥିଲେ, ତା ଲାଞ୍ଜ ଟିକେ ଅଛି। ମନ କୁଆଡେ ଅଛି? ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ବସିବି ମନକୁ ଆୟତ୍ତ କରିପାରୁନାହୁଁ। ଯୀଶୁ କହିଲେ, ମନ ପ୍ରାଣ ଆତ୍ମା ଦେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କର, ଆରାଧନା କର। ମନକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ତମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆରାଧନା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏ ତିନିଟା ଏକ ହେବା ଦରକାର, ଏ ତିନିଟା ମିଶିବା ଦରକାର, ତେବେ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଉପାସନା ହେଇପାରିବ। ଯିଏ ମନକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣିପାରୁନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରରେ ମନକୁ ରଖୁଛି, ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତୋଷଜନକ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ।
ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ମନରେ ଅଧର୍ମ କରୁଛୁ, ପାପ କରୁଛୁ, ପୁଣି ସେଇ ମନରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ମନ ମଧ୍ୟରେ ଅଧର୍ମକୁ ଆଦର କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ସେ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେଥିପାଇଁ ସେ ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ କଲେ, କହିଲେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି। ସେଇ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଦରକାର, ବଦଳିବା ଦରକାର। ହେଲେ ଆମେ ବଦଳି ପାରୁନାହୁଁ, ଆମେ ଛାଡ଼ି ପାରୁନାହୁଁ, ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇପାରୁନାହୁଁ। ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଲୁକ ପୁସ୍ତକ ପଢିବା ତାର 12-17 ପଦ। ସେଥିରେ ସେ ମନେ ମନେ ବିବେଚନା କରି କହିଲା, ହଁ, କଣ କରିବି? କାରଣ ମୋର ଫସଲ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖିବା ନିମନ୍ତେ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ହଁ, ସେ ମନେ ମନେ କହିଲା, ମୁଁ କଣ କରିବି? ମୋର ଫସଲ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖିବା ନିମନ୍ତେ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ପୁଣି ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ କହିଛି, ଆଉ ମୁଁ ମୋର ପ୍ରାଣକୁ କହିବି, ରେ ପ୍ରାଣ, ଅନେକ ବର୍ଷ ନିମନ୍ତେ ତୋର ବହୁତ ଦ୍ରବ୍ୟ ସଞ୍ଚିତ ଅଛି, ବିଶ୍ରାମ କର, ଭୋଜନ କର, ଆମୋଦ କର। କିନ୍ତୁ ସେହି ରାତ୍ରିରେ ତାଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର କହିଲେ, ରେ ନିର୍ବୋଧ, ଆଜି ରାତ୍ରିରେ ତୋର ପ୍ରାଣ ତୋଠାରୁ ନିଆଯିବ। ସେଥିରେ ତୁ ଯାହା ଯାହା ଆୟୋଜନ କରିଅଛୁ ସେ ସବୁ କାହାର ହେବ? ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ଭାବରେ ଜାଗତିକ ଭାବରେ ଖାଇବା ପିଇବାର ଚିନ୍ତା କରିବାର ଦରକାର ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଅତ୍ୟଧିକ ନାହିଁ। ଅନେକ ଲୋକ ଦିନକର ଖାଦ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ବର୍ଷ ବର୍ଷର ଖାଦ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ନାତି ପୁତି ଛାତି ପାଏ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ଆଜିର କଷ୍ଟ ଆଜି ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ, ଏହା ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନଥାଏ। ଆଜି ସେ ମନକୁ କହୁଛି, ରେ ମନ, ଆମୋଦ କର, ଖା ପିଇ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ଏ ମନରୁ ଅଲଗା ରହିବାକୁ ହବ। ଆମେ ଏମିତିକା ମନ କରିବା, ରେ ମନ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆରାଧନା କର। ଯେମିତି ଦାଉଦ କହିଲେ, ନାଇଁ କି? ଦାଉଦ ତା ମନକୁ କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ଆମେ ମନକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି, ମନକୁ ବଦଳେଇବାର ସମୟ ଆସିଛି। ଯଦି ଏ ମନକୁ ଆମେ ବଦଳେଇବା ନାହିଁ, ସେପରି ଅବସ୍ଥା ରଖିବା, ତେବେ ତାର ଶେଷ ପରିଣତି ବଡ଼ ଭୟଙ୍କର ହେବ। ଯେଉଁ ଦିନ ଆସୁଛି ସେ ଦିନରେ ଆମେ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିପାରିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଅଧା ବଦଳୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ଅଛନ୍ତି? ଅନେକ ଅଧା ବଦଳୁଛନ୍ତି। ଦେଖ ଲୁକ ପୁସ୍ତକ 3 ତାର 8 ପଦ। ଏଣୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଉପଯୁକ୍ତ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କର। ପୁଣି ଅବ୍ରାହମ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପିତା, ମନେ ମନେ ସୁଦ୍ଧା ଏପରି କୁହ ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ତ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ଈଶ୍ୱର ଏହି ପଥର ଗୁଡାକର ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିପାରନ୍ତି। ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଉପଯୁକ୍ତ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ। ତମେ ମନ ଫେରାଇଛ, ବଦଳାଇଛ ବୋଲି କାମ କରି ଦେଖାଅ, ନାଇଁ? ତମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛ, ତୁମ ମନ ବଦଳିଛି, ଖରାପରୁ ଏବେ ଭଲ କାମ କରୁଛ, ଏଥିପାଇଁ ତମେ ଏମିତି କାମ କର। କିନ୍ତୁ ଆମ ସମାଜରେ କେତେବେଳେ ଅଧା ଦେଖାଯାଉଛି, ଆଉ ଅଧା ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ଅଧା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ଅଧା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉନାହିଁ। ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛାଡ଼ି ପାରୁନାହୁଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳି ପାରୁନାହୁଁ। କିଛି କିଛି ଦୋଷ ରହିଯାଉଛି।
ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଆମେ ମନକୁ ଅଲଗା ଦିଗରେ ଆମେ ନେଉଛୁ। ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି 2 ଜଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, 2 ଗୋଟି ମା ସେମାନେ ଝଗଡ଼ା ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମନ ଭଲ ଥାଏ କେତେବେଳେ, ଆଉ କେତେବେଳେ ଖରାପ ହେଇଯାଏ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ପାରଙ୍ଗମ, ଭଲ ଭାଷାରେ ବି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ସେ ମା ମାନେ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଲାଗିଲେ ଯେ ସକାଳୁ ଆରାମ ହେଇଗଲା, 2 ପହର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଦିନ 1 ହେଇଗଲା, ଲାଗୁଛନ୍ତି। ପଡ଼ୋଶୀ ମା ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆରେ ଏମାନେ ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଏମାନଙ୍କ ମନ କ'ଣ ହେଇଛି? ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯାଉଛି, ପୁଣି ଲାଗୁଛନ୍ତି। ସେ 2 ଜଣ ମା ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ମା ସେ କହୁଛି ଆଉ ଜଣେ ମାକୁ, ରହିଥାଲ, ମୁଁ ଘରେ ଯାଉଛି, ପ୍ରାର୍ଥନା ତେଲ ଅଛି, ଟିକେ ଚାଖିକି ଆସିବି, ତାପରେ ଲାଗିବା। ରହିଥା, ଯାଉଛି, ମୁଁ ଚାର୍ଜ କରିକି ଆସିବି, ଏନର୍ଜି କରିକି ଧରିକି ଆସିବି। ବୋଧେ ସେ ପାଳକ ବାବୁ ସେ ମାକୁ କହିଥିବେ, ଯେତେବେଳେ ତୁ କାହା ସହିତ ଝଗଡ଼ା ହେବୁ, ଏ ତେଲ ଟିକେ ଚାଖିକି ଗଲେ ତୋର ଶକ୍ତି ଆସିବ, ପାୱାର ମିଳିବ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏପରି ମନ ହେଲେ କେମିତି ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗ ଯାଇପାରିବା? ମନକୁ ବଦଳେଇବା ଦରକାର, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳି ଯିବା ଦରକାର, ଖରାପକୁ ଛାଡ଼ିବା ଦରକାର। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇଲା ପରେ ଅଧା ଭଲ ଆଉ ଅଧା ଖରାପ ରହିବାକୁ ହବ ନାହିଁ। ମୋର ପିତର କଥା ମନେ ପଡ଼େ। ପିତରଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଡାକିଲେ, ପିତର ଯୀଶୁଙ୍କର ପଛେ ପଛେ ଗଲେ। ପଛେ ପଛେ ଗଲା ପରେ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ହୋଇକି ରହିଲେ। ଦିନେ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ପାଣିରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ପିତର ବି ଚାହିଁଲେ ମୁଁ ବି ପାଣିରେ ଚାଲିବି। ଯୀଶୁ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ବି ପାଣିରେ ଚାଲିକି ଆସିବି। ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଠିକ ଅଛି, ଚାଲିକି ଆ, ତୋର ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଚାଲିକି ଆସେ। ଏ ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଚାଲିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଦୂର ଚାଲୁ ଚାଲୁ ବୁଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବୁଡ଼ିବାକୁ ଲାଗୁ ଲାଗୁ ଇଏ ଉଦ୍ଧାର କର ବୋଲି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। କାହାକୁ ଡାକିଲେ? ଇଏ କିଏ ଥିଲେ? ପିତର ମାଛୁଆ ଲୋକ ଥିଲେ। ସମୁଦ୍ର ପୁଣି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ଥିଲା, ଯେମିତି ଆଜିକାଲି ଫୁଟବଲ କ୍ରିକେଟ ଖେଳନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଲୋକ ନୁହଁ, ସେ ଜଣେ ମାଛୁଆ ଲୋକ। ସେ ଡଙ୍ଗା ତାର ବୁଡ଼ିଗଲେ ବି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ପହଁରି ପହଁରି ସେ ପଳେଇ ଆସିପାରିବ। ହେଲେ ଯଦିଓ ଡଙ୍ଗାରୁ 50 ହାତ ଗଲେ କି 100 ହାତ ଗଲେ ବାଇବେଲ ଲେଖା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଚାହିଁଥିଲେ ପହଁରିକି ଡଙ୍ଗାକୁ ସେ ଆସିପାରିଥାନ୍ତା। ସତ କି ନୁହଁ? କିନ୍ତୁ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଡାକିଲେ କାହିଁକି? ସେ ପହଁରି ପାରିଥାନ୍ତେ କି ନାହିଁ? କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ସେ ଗୋଟେ ମାଛୁଆ ବୋଲି ପାଶୋରି ଗଲେ। ଆଉ ତା ଜୀବନରେ ମାଛୁଆର ଯୋଉ ଗର୍ବ ନଥିଲା। ଆଜିକାଲି ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇଲା ପରେ ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟେ କାମ କରୁଥିବ, କି ପୋଲିସ ହେଇଥିବ, କି ବଡ଼ ଅଫିସର ହେଇଥିବ, କହିବେ ମୁଁ ଏମିତି ଥିଲି, ମୁଁ କଲେକ୍ଟର ଥିଲି। ଆରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ସମସ୍ତ ଦରକାର ନାହିଁ। ଜଣେ ଲୋକଙ୍କର କଥା ମୁଁ ଶୁଣିଛି, ସେ ଓକିଲ ଥିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇଲା ପରେ ବି ସେ ଓକିଲ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଓକିଲ ଲେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ପଦବୀ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆଜି ପିତର ମାଛୁଆ ଥିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇଲା ପରେ ଶିଷ୍ୟ ହେଇଗଲା, ଆଉ ସେ ମାଛୁଆ ବୋଲି କେବେ ବି ଭାବି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଚାହିଁଲେ, ହେ ଯୀଶୁ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମତେ
ଉଦ୍ଧାର କର। ଆଜି ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଆମ ନିଜ ଇଚ୍ଛାକୁ ନେଇ ଆମେ ଗର୍ବ କରିବାକୁ ହବ ନାହିଁ। ଆମର ଯେଉଁ ମନ ଅଛି ଏ ମନକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ନେଲେ ଜାଣିପାରିବା ମୁଁ କିଏ। ଫିଲିପିଓ ତାର 2 ପର୍ବର 5 ପଦ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର ଯେପରି ମନ ଥିଲା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସେପରି ମନ ହେଉ। ଆମମାନଙ୍କର ମନ ଆଜି କେମିତି ଅଛି? କେମିତି ଅଛି? ଆମମାନଙ୍କ ମନ ଆଜି ବହୁତ ସାଂଘାତିକ ଭାବରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟରେ, ଅନ୍ୟାୟ ଧର୍ମରେ, ଅବାଟରେ ଚାଲିଛି। ଆମ ମନର ଇଚ୍ଛା, ଆମ ମନର ସଂକଳ୍ପ ଏ ଜଗତରେ ଆମେ ପୁରା କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଉ। ମନକୁ ଇଚ୍ଛା ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ତେଣୁ ଆମେ ମନ ଇଚ୍ଛା ବୋଲି କହିଥାଉ ନାଇଁ କି? ମନର ଅର୍ଥ ହେଲା ଇଚ୍ଛା। ଏ ମନ ଅନେକ ଚିନ୍ତା କରେ, ଅନେକ ଆଶା କରେ, କିନ୍ତୁ ପାଉଲ ଆଜି ଫିଲିପିଓ ମଣ୍ଡଳୀକୁ କହିଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ପରି ତୁମର ମନ ହେଉ। କେମିତି ଥିଲେ ତାଙ୍କ ମନ? ସେମିତି ଆମ ମନ ହେବା ଦରକାର। ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ କହନ୍ତି ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପରି ହେଇପାରିବା ନା। ଯୀଶୁ ସିନା ସେ, ଆମେ ତାଙ୍କ ପରି ହେଇପାରିବା କି? ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କର ପରି ମନ ହେବାକୁ ହବ। ଯୀଶୁଙ୍କ ପରି ତାଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବାକୁ ହବ। ଯୀଶୁ କହିଲେ ମୋ ଦେଇ ନ ଗଲେ ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଜି ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଶିଷ୍ୟମାନେ ବି ଏ ଜଗତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା କଥା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। କାହାର ରୁମାଲ, କାହାର ଛାଇଁ ପଡ଼ିଲେ ଲୋକମାନେ ସୁସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହା ଯୀଶୁଙ୍କର ସମୟରେ ବା ଯୀଶୁ କରିନଥିଲେ ବୋଲି କହିଲେ ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ଗର୍ବର କଥା ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପରି ତାଙ୍କରି ମନ ଆମେ ନେବା ଦରକାର। ଯାହା 1 Corinthians 2:16 ଲେଖାଯାଏ। ପାଉଲ କହିଲେ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମନୋଭାବ ପାଇଅଛୁ। କାରଣ କିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନ ଜାଣିଅଛି ଯେ ସେ ତାହାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମନ ପାଇଅଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମନ ପାଇଅଛୁ। ଆମେ କହୁଛୁ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପାଉଲ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମନ ପାଇଥିଲେ। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେହି ମନ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆମ ମନକୁ ବଦଳେଇଲେ, ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ସବୁ ଠିକ ହେଇଯିବ, ତମେ ଜାଣିପାରିବ। ଏ ମନ ବଦଳୁ ନଥିବାରୁ, ମନକୁ ଆୟତ୍ତ କରିପାରୁନଥିବାରୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ। ଥରେ ଯଦି ଆମେ ଆଣି ଦେଖିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ, ଦେଇ ଦେଖିବା, ଦେଖିବ ସେଠାରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନ କେମିତି ଆସେ। ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଜଣେ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ବାଘକୁ ଆଣି ଘରେ ସେ ପୋଷୁଛନ୍ତି, ସେ ବାଘ ତାର ପୋଷା ମାନୁଛି। ବାଘର ନିଜସ୍ୱ ଇଚ୍ଛା ଅଛି କି ନାହିଁ? ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଅଛି କି ନାହିଁ? ବାଘକୁ କଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ହିଂସ୍ରକ ଜନ୍ତୁ, ପଶୁ। ବୋଲେ ତା ମନରେ ସବୁବେଳେ ହିଂସା ଥାଏ। କି ହିଂସା ଥାଏ? କାହାକୁ ଖାଇବ ନାଇଁ କି? କାହାକୁ ଛିନଛତର କରିବ, କାହାକୁ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା କରିବ। ଏ ହିଂସ୍ରକ ପଶୁ କେମିତି ମାନି ଯାଉଛି? ତା ମନ କେମିତି ବଦଳି ଯାଉଛି? ଗୋଟେ ବାଘ ବା ସିଂହ ଯଦି ଏମିତି ତା ମନକୁ ବଦଳୁଛନ୍ତି,
ଆମ ମନ କାହିଁକି ନ ବଦଳିବ? ସେ ଯେଉଁ ମାଂସାଶୀ ଜୀବନ ଥିଲା ସେ ଆଉ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ଆମର ଏ ସାଂସାରିକ ମନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ତେବେ ଆତ୍ମିକ ମନ ଆମେ ପାଇବା। ପଢିବା ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକ 8:5 କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ଶାରୀରିକ ମନା ଶାରୀରିକ ମନା ସେମାନେ ଶାରୀରିକ ବିଷୟରେ ମନୋଯୋଗ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମିକ ମନା ସେମାନେ ଆତ୍ମିକ ବିଷୟରେ ମନୋଯୋଗ କରନ୍ତି। ଏ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆତ୍ମିକ ମନା ବା ଆତ୍ମିକ ମନ। ଆମ ଭିତରେ ଶାରୀରିକ ମନ ରହିଛି ବହୁତ, ତେଣୁ ଆତ୍ମିକ ମନ ଆମେ ହେଇପାରୁନାହୁଁ। ସାଂସାରିକ ଚିନ୍ତା ଭାବନା କାର୍ଯ୍ୟକଳା ଭର୍ତ୍ତି ରହିଛି, ଆତ୍ମିକ ମନ ଆସୁନାହିଁ। ପାଉଲ ଲେଖିଲେ କେତେବେଳେ ବି ଆମେ ଏ ଆତ୍ମିକ ମନ ପାଇବା ଯେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଅଭିଷେକ ହେବା, ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ତେଣୁ ଆମର ଏ ସାଂସାରିକ ମନକୁ ଦୂର କଲେ ଛାଡ଼ିଲେ ଆମେ ଆତ୍ମିକ ମନ ପାଇବା। ଆଉ ଏ ଆତ୍ମିକ ମନ ଆମ ଜୀବନକୁ ରକ୍ଷା କରିବ। ଯାହା ଯୀଶୁ କହିଲେ ମନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବ। ଯଦି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ ନାହିଁ ବିନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ହବ। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 3:15 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଆମେ ତୁମର କର୍ମ ଜାଣୁ, ତୁମେ ଶୀତଳ ନୁହଁ କି ଉଷ୍ମ ହିଁ ନୁହଁ। ତୁମେ ଶୀତଳ କି ଉଷ୍ମ ହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଶୀତଳ ନୁହଁ କି ଉଷ୍ମ ନୁହଁ, କଞ୍ଚା ନୁହଁ କି ପାଚିଲା ନୁହଁ। ଆଜି ଆମ ଜୀବନ ଅଧାରେ ରହିଯାଉଛି। ଆମ ମନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳୁ ନାହିଁ। ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରୁନାହୁଁ। ତେଣୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମନକୁ ଆମେ ବଦଳେଇ ଦେବା, ମନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା, ଏକ ସୁନ୍ଦର ଆଶୀର୍ବାଦ, ଏକ ଅନୁଗ୍ରହର ଅଭିଷେକରେ ଆମେ ପୁରା ହେଇପାରିବା। ଆମେ ପଢ଼ିବା ଲୁକ ପୁସ୍ତକ 15:7 ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରିବା। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ସେ ପ୍ରକାରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ, ଏପରି ଅନେଶ୍ୱତ ଧାର୍ମିକ ଲୋକମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଯେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ, ଏପରି ଜଣେ ପାପୀର ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଧିକ ଆନନ୍ଦ ହେବ। ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରିବା ଅନେଶ୍ୱତ ଧାର୍ମିକ ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଜି ଏମିତି ଧାର୍ମିକ ଅନେକ ଆମେ ଅଛୁ, ମନ ବଦଳୁ ନଥିବ, ଆମେ ଅନେକ କଥା କହୁଥିବୁ, ଖରାପ ବିଷୟ ଛାଡ଼ୁ ନଥିବୁ, ନିଜକୁ ଧାର୍ମିକ ଦେଖେଉଥିବୁ। ଏ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରୁଥିବା ଅନେଶ୍ୱତ ଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଆମକୁ ଦରକାର ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି, ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଏପରି ଜଣେ ଲୋକ ଯଥେଷ୍ଟ। ଆମେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛୁ? ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସବୁକିଛି ଥାଇ ସବୁକିଛି ପାଇବି ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇପାରିବୁ। ବାଇବେଲରେ ଏମିତି ବି ଲେଖା ଅଛି, ଅନେକ ଲୋକ ବଳରେ ପରାକ୍ରମରେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାର ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି। ବଳ ଓ ପରାକ୍ରମରେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ପାଏ କୌଣସି ବଳ ଶକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କେବଳ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରିବ। ମନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ହେଇପାରିବ। ଲୋକ ସେନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମର ଧାର୍ମିକ କ'ଣ, ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ, ଏସବୁ ବାହାର କଥା।
କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଅନ୍ତ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆମ ମନକୁ ସେ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ମନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରିବା, ଆମ ଜୀବନରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ବା ଶେଷ ଦିବସରେ ଶେଷ ଦିନରେ ଆମେ ନର୍କକୁ ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେଇ ଲୁକା ପୁସ୍ତକ 13:3 ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ହଁ। ନା, କିନ୍ତୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କଲେ ହଁ। ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ସେହି ପ୍ରକାର ବିନଷ୍ଟ ହେବ। ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କଲେ ସେହି ପ୍ରକାର ବିନଷ୍ଟ ହେବ। ମନ ଯଦି ବଦଳିବ ନାହିଁ, ତୁମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେବ। ଏଣୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଦରକାର। ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଉପଯୁକ୍ତ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା ଦରକାର। ତେବେ ଯାଏ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେଇପାରିବା। সেই প্রকাশিত বাক্য 2:5 যদি পড়িবা, সে জায়গার মধ্যে এক সুন্দর কথা লেখা ଅଛି। ଏଣୁ କେଉଁଠାରୁ ତୁମ୍ଭର ପବନ ହୋଇଅଛି, ପତନ ହୋଇଅଛି, ତାହା ସ୍ମରଣ କରି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର ଓ ହଁ। ଆଦ୍ୟ କର୍ମ ସବୁ କର। ହଁ। ନଇଲେ ଯେବେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କର, ତେବେ ଆମେ ତୁମ ନିକଟକୁ ଆସି ତୁମର ପ୍ରତିଭା ସବୁ ସ୍ୱସ୍ଥାନରୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦେବୁ। ତୁମ୍ଭ ନିକଟକୁ ଆସି ତୁମର ପ୍ରଦୀପ ସ୍ୱସ୍ଥାନରୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦେବୁ। ପ୍ରଦୀପର ଅର୍ଥ ଏଠି ମଣ୍ଡଳୀ ବୋଲି ବୁଝାଯାଏ। ଏଫିସି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଏଫିସି ମଣ୍ଡଳୀ ଦୂତ ନିକଟକୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଦୂତର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପାଳକ। ଇଏ ପାଳକ ବାବୁ, ତମେ ଯଦି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ ନାହିଁ, ତେବେ ତୁମର ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦେବା, ଅଲଗା କରିଦେବା। ୟା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଅଲଗା ରହିଛି। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଦରକାର, ମନକୁ ବଦଳେଇବା ଦରକାର, ମନକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ନେବା ଦରକାର। ଆମେ ସେଇ 2:21 ପୁଣି 22 ବି ପଢିବା। ଆମ୍ଭେ ତାହାକୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ସମୟ ଦେଲେ ହେ ହଁ, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ସମୟ ଦେଲେ ହେଁ ସେ ଆପଣ ବେଶ୍ୟାବୃତ୍ତିରୁ ହଁ। ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ହେଉନାହିଁ। ଥାଉ। ତାକୁ ଆମେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ସମୟ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହିଁ। ତା ଖରାପ କାମ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ସେ ଚାହୁଁନାହିଁ। ତାର ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ସେ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ତା ତଳେ ପୁଣି ଲେଖା ଅଛି, ଆମେ ପଢିବା ନାହିଁ, ଆମେ ତାକୁ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ କରିବୁ, ତାର ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ଆଘାତ କରିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପିତାମାତା ଯଦି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ନାହିଁ, ତାର ପ୍ରଭାବ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସୁସମାଚାର ବାକ୍ୟ ଥିଲା, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟ ସନ୍ନିକଟ। ଯଦି ଆମେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା, ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇପାରିବା, ଯାହା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର ଏକ ଆଶା ଓ ଭରସା। ଦିନେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟକୁ ଯିବୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଏପରି ହେବା ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।